மிஸ்பாஹி மற்றும் டிசிஏ கம்ப்யூட்டர் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சனதியில் பெறுகிறார். கேரளா கொல்லம் மாவட்டம் பரவூர் அப்துல் ஜப்பார் அவர்களின் மகனார் மௌலவி ஜவாத் சுல்தானி ஃபாசில் மிஸ்பாஹி பட்டம் பெறுகிறார். கேரளா திருச்சூர் மாவட்டம் குருவாயூர் முகமது ஹாஷிம் அவர்களின் மகனார் மௌலவி முகமது அப்சல் ஃபாசில் மிஸ்பாஹி மற்றும் டிசிஏ பட்டம் பெறுகிறார். கேரளா எர்ணாகுளம் மாவட்டம் பல்லாரிமங்கலம் உமர் அவர்களின் மகனார் மௌலவி முகமது பிலால் ஃபாசில் மிஸ்பாஹி பட்டம் பெறுகிறார். கேரளா கொல்லம் மாவட்டம் பரவூர் தாஜுதீன் அவர்களின் மகனார் மௌலவி முகமது ஷபீக் ஃபாசில் மிஸ்பாஹி மற்றும் டிசிஏ பட்டம் பெறுகிறார். கர்நாடக மாநிலம் குடகு மாவட்டம் குஷால் நகர் அப்துல் அஜீஸ் நிசாமி அல் ஃபாரூக்கி அவர்களின் மகனார் மௌலவி ஷாயிப் ஃபாசில் மிஸ்பாஹி மற்றும் டிசிஏ பட்டம் பெறுகிறார். கேரள மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டம் கூத்துப்பரம்பா பஷீர் அவர்களின் மகனார் மௌலவி அப்துல் பாசித் ஃபாசில் மிஸ்பாஹி மற்றும் டிசிஏ பட்டம் பெறுகிறார். கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு மாவட்டம் அடிவாரம் அப்துல் ரஹ்மான் பாத்தவி அவர்களின் மகனார் மௌலவி முகமது அஸ்லம் ஃபாசில் மிஸ்பாஹி மற்றும் டிசிஏ பட்டம் பெறுகிறார். கேரள மாநிலம் கொல்லம் மாவட்டம் தேவதக்கரா நாசருத்தீன் அவர்களின் மகனார் மௌலவி நௌபல் ஃபாசில் மிஸ்பாஹி பட்டம் பெறுகிறார். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம்முடைய First of all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the world who created us. May peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and upon his companion of Sahaba, Tabi'in and Tabi'ut Tabi'in. May peace and blessing righteous scholars and Allah be upon our all except you were gathered today here. Honorable chief guests and respected teachers and parents, and my dear brothers and sisters, heartily we welcome for everyone to all 18th graduation ceremony. Today I would like to speak few words of importance of education in Islam. The first word revealed in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said, "Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq." The Iqra' word means read. A single word shows that education is knowledge. They give importance to the knowledge. In another words, be educated, educate yourself. In another words, Allah subhanahu wa ta'ala asked, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Are those who know equal to those who not know? We know they are not equal. This verse clearly tells us that knowledge raises the status of a person. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Seeking knowledge is duty upon every Muslim. It's not for men, but it also for a woman. In Islam, education not is a choice, but it's obligation. A person without knowledge is like a man walking in the darkness. It must come first Islamic education. He does not know where to step. He may easily be deceived by shaitan and he may lose the right path. But a person who blessed with knowledge and wisdom clearly see the path of Islam. They know difference between right and wrong and haram and halal. That is why Islam strongly encourages the seeking knowledge. In Islam, seeking knowledge is worship, and reflecting upon Allah is worship, and traveling and dying knowledge is worship. My dear brothers and sisters, today we live in more importance to world education. But remember one thing, our foundation is Deen. Without Deen, knowledge has no direction.
Without deen, success has no power. Without deen, education not build a character. That is why Islamic education must come first. Secondary, world education. Deen education helps to earn the pleasure of Allah and success in hereafter. I humbly invite to everyone, give importance to Deen education and encourage your children to learn Islam, encourage, support madrasa and institution Islamic. Before I conclude, I thank three group of people. First, our respected teachers. You did not teach only kitabs, but you also teach how to taught us living in society, how to guide and advise others, and how to behave with good manners in society. May Allah accept your all sacrifices. Second, our respected parents. You stayed away from your children for months and even years. You bore many difficulties, sacrifices, and many financial difficulties. But you with all patience and sincere dua. Your sacrifice is priceless. May Allah accept your all sacrifices. Third, our respected people of this locality. Your support of this madrasa, your du'as and your cooperation and the strength of this madrasa, may Allah accept all services and blesses abundantly. Finally, one important message: every beginning has an end, and every end has a beginning. It's not an end, it's just for a beginning of our life. May Allah make us among us who seek knowledge, practice, and His present goodness. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkalamihi al-tanzil. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي زدني علما صدق الله العظيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسوله النبي الكريم புகழும் புகழ்ச்சியும் இறைவனாகிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டுமாக. ஸலாத் என்னும் கருணையும் சலாம் என்னும் ஈடேற்றமும் நமது கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், தபஅ தாபிஈன்கள், நாதாக்கள், ஷுஹதாக்கள், அவுலியாக்கள், குறிப்பாக அந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் நின்றவட்டுமாக ஆமீன். ஆரம்பமாக இந்த மதரசாவிற்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடிய, இந்த மதரசாவுடைய வளர்ச்சிக்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடிய நிர்வாகிகள் பெருமக்கள் அனைவர்களுக்கும், இந்த மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய உஸ்தாத்மார்கள் அனைவர்களுக்கும், மேலும் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆரம்பமான சலாத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய வல்லமையை நிரூபிக்க, தன்னுடைய ஆற்றலை நிரூபிக்க, தன்னுடைய சக்தியை நிரூபிக்க அல்லாஹு தஆலா மனித படைப்பை முற்படுத்துவான். அப்படிப்பட்ட மனித படைப்பை விட அல்லாஹு தஆலா கல்வியை ஒரு இடத்திலே முற்படுத்தி காட்டுகிறான். காரணம், கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவமானதாக இருக்கிறது. குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், அர் ரஹ்மான் அல்லமல் குர்ஆன் ஹலகல் இன்சான். நாம் குர்ஆனை கற்றுக் கொடுத்தானே, இன்னும் நம் மனிதனை படைத்தானே, அப்படிப்பட்ட ரஹ்மானாக இருக்கிறான் என்று மனித படைப்பை விட அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனை கற்றுக் கொடுத்ததை முற்படுத்துகிறான். ஏன், ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹு தஆலா படைப்பதற்கு முன்பாக மலக்குமார்களிடத்திலே கேட்டான். கேட்டபொழுது மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள், அத்தஜஅலு ஃபீஹா மன் யுஃப்ஸிது ஃபீஹா வ யஸ்பிகு திமா. உலகத்திலே அட்டூழியம் செய்யக்கூடிய, அநியாயம் செய்யக்கூடிய, அக்கிரமம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனித படைப்பையா நீ படைக்கப் போகிறாய் என்பதாக அந்த மலக்குமார்கள் கேட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட மனிதனை அல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு எல்லா கல்வி ஞானத்தையும், அப்படிப்பட்ட ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு எல்லா கல்வி ஞானத்தையும் அல்லாஹு தஆலா கற்றுத் தந்ததற்கு பின்னால் அதே மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள், சுப்ஹானக், அல்லாஹ் நீ பரிசுத்தமானவனாக ஆகிவிட்டாய், உயர்ந்த படைப்பை நீ படைத்து விட்டாய் என்பதாக மலக்குமார்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே சொல்லி அந்த மனிதனுக்கு, அந்த ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு சஜ்தா செய்தார்கள் என்றால் அதற்கான காரணம் அவரிடத்திலே இருந்த கல்வி.
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஏராளமான நிஅமத்துகளை அல்லாஹ் தஆலா செய்தான். அலம் யஜிதுக யதீமன் ஃபஆவா வவஜதக ضالன் ஃபஹதா வவஜதக ஆயிலன் ஃபஅக்னா. நபியே நாயகமே, நீங்கள் யதீமாக இருந்தீர்கள், உங்களை நாம் அரவணைக்கவில்லையா? நீங்கள் ஏழையாக இருந்தீர்கள், உங்களை நாம் செல்வந்தராக ஆக்கவில்லையா? நபித்துவத்தினுடைய கல்விஞானம் வழங்கப்படாமல் இருந்தீர்கள், உங்களுக்கு நபித்துவத்தினுடைய கல்விஞானத்தை நாம் வழங்கவில்லையா என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா ஏராளமான நிஅமத்துகளை குர்ஆனிலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு செய்த நிஅமத்துகளை சொல்லி காட்டுகிறான். அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் தஆலா அந்த எந்த நிஅமத்துகளிலேயும் நீங்கள் அதிகப்படுத்தி கேளுங்கள் என்பதாக சொல்லவில்லை. மாறாக ரப்பி ஸித்னி இல்மா, நபியே நாயகமே, நீங்கள் கல்வி ஞானத்தை அதிகமாக கேளுங்கள் என்பதாகத்தான் அல்லாஹ் தஆலா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சொன்னான். அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மனிதனுக்கு இருக்கிறது கல்வி என்பது. அதிலே மிக முக்கியமாக மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு கல்வி என்றால் அந்த மார்க்க கல்விதான். ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே படிக்கப்படக்கூடிய எந்த துறையாக இருக்கட்டும், எந்த கல்வியாக இருக்கட்டும், எந்த படிப்பாக இருக்கட்டும், அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனிதனாகத்தான் இருப்பான். நாம் அறிவியலை எடுத்துக்கொள்வோம், அறிவியலை நாம் படிக்கிறோம், அதற்கு பின்னால் பார்த்தால் ஒரு நியூட்டன் இருப்பான். கணிதத்தை படிக்கிறோம், அதற்கு பின்னால் பார்த்தால் ஒரு ஆர்கிமிடிஸ் இருப்பான். ஆனால் நாம் படிக்கக்கூடிய இந்த அரபு கலாச்சாரங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கல்வி என்பது, அதற்கு பின்னால் நாங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த கிதாபுகளை படித்து படித்து அதனுடைய எல்லை யாரை போய் சென்றடையும் என்றால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையும் அல்லாஹ்வையும் சென்றடையும். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஒரு கல்வியாக அந்த கல்வி இருக்கிறது. ஏனென்றால் இது வஹீயினுடைய கல்வி. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது இந்த தீனுல் இஸ்லாத்தை யாரை நம்பியும் ஒப்படைக்கவில்லை. மாறாக தன்னுடைய அந்த திண்ணை தோழர்களாகிய தன்னுடைய மதர்சாவிலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரிடத்திலே பாடம் கற்ற திண்ணை தோழர்கள் அஸ்ஹாபு சுஃபாவை நம்பிதான் இந்த மார்க்கத்தை தீனுல் இஸ்லாத்தை விட்டு சென்றார்கள். அவர்கள் உலகத்தினுடைய 8 திசைக்கும் சென்று இன்று இந்த உலகத்திலே 200 கோடி மக்கள் வாழ்கிறார்கள் என்றால், இஸ்லாத்தை பின்பற்றி வாழ்கிறார்கள் என்றால் அதற்கான காரணம் அவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான உயர்தரமான கல்வியை நாங்கள் இன்று கலாச்சாரங்களிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட கல்வியை நாங்கள் இந்த கலாச்சாரங்களை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கண்ணியமானவர்களை, இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்கள் இன்று 28 ஆலி மிஸ்பாகிகள் என்று சனது வாங்குகிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் வெளியே போய் நல்ல முறையிலே மார்க்க சேவை செய்வதற்கு நீங்கள் எல்லாம் துஆ செய்யுங்கள். இந்த புனிதமான நேரத்திலே நான் 3 பேருக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன். முதலாவது என்னுடைய பெற்றோர்கள். என்னுடைய பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் என்னை ஒரு ஆலிமாக இன்று உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அதற்கு நான் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன். அடுத்தபடியாக இந்த ஊர் மக்கள், நாங்கள் 7 ஆண்டு காலம் இந்த ஜாமியா மிஸ்பாஹுல் தாவிலே பட்டம் பெற்றோம், படித்தோம். அப்போதெல்லாம் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்திற்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் உறுதுணையாக இந்த ஊர் மக்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். அடுத்து எங்களுடைய உஸ்தாதுமார்கள், எங்களுக்கு கல்வி பசி ஆற்றிய எங்கள் உஸ்தாதுமார்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம். நிறைவாக எங்களுடைய மார்க்க பணிகள் நல்ல முறையிலே நடைபெறுவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் துஆ செய்யுங்கள். எங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை நல்ல முறையிலே ஆகுவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் துஆ செய்யுங்கள் என்று உங்களுடைய துஆவை எதிர்பார்த்தவனாக என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வாஹிர் தாவன் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அனுப்பிட வருஷம் போன
மைக்கு சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும். தேசிய தலைவர்